સૌથી મહત્વના સમાચાર જે જમ્મુ કાશ્મીરથી સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં કોંગ્રેસ અને નેશનલ કોન્ફરન્સ સરકાર રચવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને ઉમર અબ્દુલ્લા મુખ્યમંત્રી બનશે અને ડોડા બેઠક પરથી જો કે આ સાથે આપના ઉમેદવારની પણ જીત થઈ છે। સૌથી મહત્વના સમાચાર જમ્મુ કાશ્મીરના પરિણામોને લઈ, જ્યાં ફારૂક અબ્દુલ્લાએ પ્રતિક્રિયા આપી। ઉમર અબ્દુલ્લા જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી બનશે અને તમામ સાથી પક્ષો સાથે મળીને કામ કરશું, આ વાત ફારૂક અબ્દુલ્લાએ કરી છે। जम्मू काश्मीर में भाजप 29 बैठक पर आगळ छे, कांग्रेस 46 बैठक पर आगळ छे, पीडीपी 4 बैठक पर अने अन्य 11 बैठक पर अत्यारे आगळ छे। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम होगा। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने ख़त्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला જેમણે પ્રતિક્રિયા આપી છે કે તમામ સાથી પક્ષો છે સાથે મળીને કામ કરશે અને જે પ્રમાણે કોંગ્રેસ અને નેશનલ કોન્ફરન્સ મળીને સરકાર તરફ રચવા તરફ આગળ વધી રહી છે અને ઉમર અબ્દુલ્લા બનશે હવે મુખ્યમંત્રી। આપની પ્રતિક્રિયા? અસ્પષ્ટપણે અત્યારે જે પ્રકારના રુઝાન આવી રહ્યા છે અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે પ્રકારની ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ગઠબંધનવાળી સરકાર બનવા જઈ રહી હોય ત્યારે તો હું તો સૌપ્રથમ તો નવી સરકારને અભિનંદન પાઠવીશ। જે પણ બને જનતા નક્કી કરતી હોય છે, જનાદેશ જનતા આપતી હોય છે અને આપણી જે કહી શકાય કે લોકતંત્રમાં જનતા જ સૌથી મોટી હોય છે। પરિણામ તરફેણમાં આવે કે વિપરીત આવે પણ જીત હંમેશા જનતાની હોય છે। જે પણ સરકારો બને એ સરકાર જે ત્યાંની જનતા છે તેની સુખાકારી માટે કામ કરે તે અગત્યનું હોય છે અને વિપક્ષ તરીકેની જે ભૂમિકા હોય કે સરકારની જે નબળાઈ છે અથવા તો સરકારની ભૂમિકા જો વ્યવસ્થિત ના હોય તો એના ઉપર સવાલ પૂછે, સવાલ ઉઠાવવામાં આવે અને તેની સામે લડત લડે। અને આ સાથે ફારૂક અબ્દુલ્લાએ જે પ્રકારની વાત કરી કે તમામ સાથી પક્ષો સાથે મળી અને કામ કરશે, આપને શું લાગી રહ્યું છે કે આ પ્રકારની ત્યાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવી પડે અથવા તો કયા કોઈ પડકારો? देखिए, जो चुनावी रुझान है उसमें स्पष्ट बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो समीकरण बन रहा है कि पोलराइजेशन हुआ है धार्मिक आधार पे। कश्मीर में पूरी तरह बीजेपी साफ़ हो गई और जम्मू में पूरी तरह कांग्रेस साफ़ हो गई। कांग्रेस को जो भी सीट मिली है कश्मीर रीजन से मिली है, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं तारिक हमीद, उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी उनका वेलकम किया है कि अगर वो हमारी नीतियों में, हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं तो कांग्रेस में आ सकते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। गुलाम नबी के अलावा वहाँ पे राशिद इंजीनियर जो अवामी इत्तेहाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीता था, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार जिसको भी बहुमत मिल रहा है, रीजनल पार्टी है, उनको सरकार बनाने के लिए थोड़ा देर करना चाहिए, रुकना चाहिए जब तक केंद्र सरकार राज्य को स्टेट का दर्जा नहीं देती है। मतलब उनका ये कहना है कि सेंट्रल का जो अभी जो स्टेटस है उसका केंद्र शासित राज्य का, वो स्टेटस ख़त्म करके जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सरकार नहीं बनानी चाहिए ताकि सेंट्रल पे इसका दबाव पड़े। इनके अलावा सज्जाद गनीलोन अलग चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीतकर अपना वहाँ पे खाता खोल लिया है। दूसरी बात, अगर हम हरियाणा की आपने अटकावा मांगेश મતો વધારે છે કોંગ્રેસના થોડા, પરંતુ સીટોની બાબતમાં 7 થી 8, કોઈ ચેનલ 9 થી 10
સીટો કોંગ્રેસ કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને વધારે બતાવે છે. હું પણ ત્યાં પ્રભારી રહ્યો છું. ભૂતકાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે પરિસ્થિતિ હતી એનાથી લોકો સખત નારાજ હતા. ઘણા લાંબા સમયથી ત્યારબાદ હું ગુજરાતમાં હોવાના કારણે વર્તમાન પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ એનાલિસિસ સ્થાનિક આગેવાનો રાજ્યના ત્યાંના અમારા નેતાઓ કરીને અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી તરફથી જરૂર અપાશે. લોકશાહીમાં આખરે લોકોનો આદેશ જનાદેશ એ સૌને સ્વીકાર્ય હોય, પરંતુ એના પાછળ એનાલિસિસ પણ ચાલતું હોય છે. ત્યારે જરૂર મને વિશ્વાસ છે કે આવતા દિવસોમાં જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓ તરફ મતદાતાઓ ધ્યાન આપીને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરિસ્થિતિ પેદા કરી, લોકોની અપેક્ષાઓ હતી ઘણી, એના ઉપર પાણી ફેરવ્યું છે. એના વિરુદ્ધમાં જે રીતે લોકસભામાં પણ જનાદેશ મળ્યો, 400 કે પાર કરનારને જે માત્ર વ્યક્તિની સરકાર કહેતા હતા એને કહેવું પડે છે કે આ તો ડબલ એનડીએ છે. એટલે નીતિશ બાબુ અને નાયડુ એન એટલે કે બેસાખીના સહારે ચાલતી સરકાર દેશની જનતાએ બનાવી દીધી છે. અમે હરિયાણાના બાબતમાં મેં કહ્યું એમ જરૂર એનું એનાલિસિસ અમારા આગેવાનો કરશે. મારા સાથે અમારા કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા અમિતભાઈ પણ છે, એ પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપશે. મોડા છેલ્લે આપીશ. થેન્ક યુ. હા, હિન્દીમાં શક્તિસિંહ ગોહિલ જેમને આ પ્રતિક્રિયા આપી. શ્રદ્ધાબેન, તમે પણ સાંભળ્યું કે કયા પ્રકારની વાત તેમણે કરી છે. હરિયાણામાં જે પ્રકારે ભાજપમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને કોંગ્રેસ તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હવે મુદ્દાઓનું એનાલિસિસ. ચોક્કસ શક્તિસિંહ બાપુએ પ્રતિક્રિયા આપી દીધી છે. હું બાપુને અહીંથી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જલેબી છે એ તમે કમલમ મોકલાવી દો અમને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરવા માટે. અને ત્યાં પણ જનતા જનાર્દનને જે આશીર્વાદ આપ્યા છે એ આપ્યા એટલા માટે છે કે અમે હંમેશા જનતાઓના મુદ્દાને લઈને કામ કર્યા છે. અને હજુ પણ આ જે ડબલ એન્જિનની સરકાર છે એ હરિયાણાની જે જનતા છે એના સપનાઓને સાકાર કરવા માટે અંત્યોદય સુધી જઈને કામ કરવાની છે. આ જનતાનો જનાદેશ છે જે અમે પહેલાં ખૂબ જ નમ્રતાથી અમારે માથે ચડાવીએ છીએ. સત્તા ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે જે રહી છે હંમેશા સેવાનું માધ્યમ રહી છે. અહીંયા અમે સત્તા ભોગવવા નથી આવ્યા. અહીંયા અમારા પ્રધાન સેવક જે છે એથી લઈને ચીફ મિનિસ્ટર બી જે બનતા હોય છે લોકોની સેવા કરવા માટે આવ્યા છે. જે હરિયાણાની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જે નેતૃત્વ છે એના ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, ડબલ એન્જિનની જે સરકાર છે, અમે કર્તવ્યબદ્ધ છીએ. આભાર માનીએ છીએ હરિયાણાની જનતાનો. ને આગામી સમયમાં પણ બૂથ લેવલ સુધી દેવ દુર્લભ કાર્યકર્તાઓ છે એ હરિયાણાના વિકાસ માટે કટિબદ્ધ અને પ્રતિબદ્ધ રહેશે.